ஆகாஷ்வாணி குடியரசுத் திருநாளை முன்னிட்டு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு விடுக்கும் செய்தியினை இப்போது கேட்கலாம். My dear brothers and sisters of Tamil Nadu, Vanakkam. The Republic of Bharat has completed 75 years of her eventful journey. On this auspicious occasion, I extend my warmest greetings and best wishes to you. I remember with profound gratitude all the martyrs and freedom fighters whose blood, toil, sweat and sacrifices gave us the freedom. My heartfelt thanks and immense gratitude to Baba Saheb Ambedkar and the honorable members of the Constituent Assembly for giving us a resilient and futuristic constitution which has kept our democracy safe and vibrant. During these 75 years, we have seen collapse of democracies in several countries, one after another, including those in our neighborhood. Yet, our democracy has grown more robust and mature with time. The spirit of democracy is inherent in the nature of our people. Bharat is the mother of democracy. Over 1,000 years old inscriptions at Uttar Meru in Kanchipuram district bear witness to it. On this day, I, with utmost reverence, bow my head to the Punya Bhumi of Tamil, the land of sage Agastya, which for countless millennia has shaped and nursed the idea and identity of Bharat and guided her destiny. A galaxy of divine poets, saints and siddhas of this land like Tiruvalluvar, Tirumular, Sambandhar, Appar, Sundarar, Manik Vasigar, Nayanmars, Alvars, great kings like Pallavas, Pandyas and the great Cholas, as spiritual leaders come social reformers like Sri Ramanujacharya, Vallalar, Ayya Vaikunthar, Swami Sahajanand, Trinity of Carnatic music, Tyagaraja, Muthuswami Dikshitar and Syama Sastri, great freedom fighters like V.O. Chidambaram Pillai, great revolutionary poet Subramanya Bharati. They all have bequeathed us such a glorious spiritual, literary, cultural and civilizational heritage that fills the heart of every Indian with pride. It is this Punya Tamil Bhumi that gave national awakening to Swami Vivekananda at a time when the soul of our nation was being mercilessly crushed by the colonial rulers. It awakened and inspired in him to enlighten the world in Chicago in 1893 about the spiritual, cultural and civilizational glorious heritage of Bharat, which kindled national awakening in our masses and fueled the national freedom movement leading to our independence. Friends, Tamil linguistic, spiritual and cultural heritage is our national pride. We are proudly sharing it with the rest of the world. Prime Minister Narendra Modi's initiatives in setting up Tiruvalluvar centers and chairs in several cities and universities of the world, like Tiruvalluvar chairs in the University of Malay in Malaysia, University of Houston in the USA, Tiruvalluvar centers in Singapore and Sri Lanka, installation of Tiruvalluvar statues in Sargi, France, appointment of Tamil teachers in the schools of Fiji are to spread the glory of Tamil across the world. A Subramanya Bharati chair at the Banaras Hindu University and Tamil certificate courses in Guwahati University are measures to spread Tamil's glory all over the country. The entire country felt happy and proud when the sacred symbol of this land, the cultural mark of the transfer of power from the British, was installed with full dignity and honor in the new Parliament of Bharat. The Kashi Tamil Sangamam, an annual festival for the last 3 years, is rejuvenating the millennia-old cultural connect of our Tamil people with Kashi, the spiritual center of gravity of Bharat. Friends, it is the golden era of Bharat. It is the era of Arinasa, from among the fragile 5 economies of the world until a decade ago. Today, we are the 5th largest world economy, poised soon to become the 3rd largest. We are the fastest growing large economy of the world.
The country has shed the long festering mood of frustration, disappointment, and despair, and is dazzling the world with incredible creativity, innovations, and enterprise. In a record time of 1 decade, over 25 crores poor people of our country have been pulled out of poverty. Today, our youth, women, and farmers are confident and enterprising. Bharat's resounding presence is felt in every domain of human enterprise, be it space, cyberspace, deep sea exploration, quantum and nanotechnologies, sustainable technologies, digital public infrastructure, implementation of public welfare schemes, or in the domain of conflict resolution and peace. Bharat is fast emerging as the manufacturing hub of the world. Foreign multinational companies are shifting their manufacturing to Bharat. We are building world-class infrastructures, roads, rails, ports, and aviation. We are taking quantum jump in research and innovation. We are moving towards self-reliance in defense. We are among the largest startup ecosystem of the world. We are confidently striving to fulfill our national mission of self-reliance in every critical sector. Friends, our model of human-centric, equitable, and all-inclusive development is fast bridging the regional and sub-regional development gaps. Our aspirational districts, which were long left behind, are fast catching up with the most advanced districts. In order to make equitability more granular, this has been extended to aspirational blocks and panchayats. It is bringing equity and restoring dignity to our less fortunate brothers and sisters living in the remote rural areas. Our all-inclusive development model does not leave out even the smallest communities who are often left out in the competitive electoral politics. It is a matter of concern that so far our brothers and sisters belonging to the particularly vulnerable tribal groups scattered across the country could not get their share of developmental benefits. Some 10 lakhs of them are in our state. I have seen their pitiable plights in Javadu Hills, Kalarayan Hills, Nilgiri Hills, and other places. Several thousands of them do not have even the basic documents to prove their existence. Prime Minister Modi launched PM Janman with allocation of adequate resources to bring the particularly vulnerable tribal groups at par with others, restore them their dignity, and pull them out of their pitiable plight on priority. Friends, thanks to our people's enterprise that our state is among the top few states in MSME sector. In sectors like textile, leather, automobiles, engineering components, and pharmaceuticals, our state is among the leading states. Our farmers are quick to adopt modern technologies and scientific methods of farming. தமிழ்நாட்டின் எனதருமை சகோதர சகோதரிகளே, வணக்கம். பாரத குடியரசு தன்னுடைய நிறைவான பயணத்தின் 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கிறது. இந்த மங்கலமான தருணத்தில் நான் என்னுடைய மனம் கனிந்த வாழ்த்துக்களையும் நல்விருப்பங்களையும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். தங்களுடைய உழைப்பாலும் உதிரத்தாலும் வியர்வையாலும் நமக்கு சுதந்திரம் பெற்றுத்தந்த அனைத்து உயிர் தியாகிகள், சுதந்திர போராளிகள் ஆகியோரை நான் ஆழ்மன நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறேன். பாபா சாஹேப் ஆம்பேட்கருக்கும் அரசியல் சாசன சபையின் மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கும் என் மனம் கனிந்த நன்றிகளை தெரிவித்து அவர்களை மட்டற்ற நன்றி உணர்வோடு சிந்திக்கிறேன். ஒரு வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையுடைய எதிர்கால நோக்கு கொண்டதொரு அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தை இவர்கள் நமக்களித்தமையால்தான் நமது ஜனநாயகம் பாதுகாப்பாகவும் உயிர்ப்புடையதாகவும் இருக்கிறது. இந்த 75 ஆண்டுகளிலே நமது அண்டைப்புற நாடுகள் உட்பட உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஜனநாயகம் நிலை குலைவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனாலும் கூட நமது ஜனநாயகம் மேலும் பலமுடையதாகவும் முதிர்ச்சியுடையதாகவும் காலப்போக்கில் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது. ஜனநாயக உணர்வு நமது மக்களிடம் ஊறிப்போயிருக்கிறது. பாரதம்தான் ஜனநாயகத்தின் தாய்நாடு. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் உத்திரமேரூரில் உள்ள 1000 ஆண்டுகால கல்வெட்டுகள் இதற்கு சான்றாக விளங்குகின்றன. இந்த நாளன்று நான் மிகுந்த மரியாதையோடு அகஸ்திய முனியின் பூமியான தமிழ்நாட்டின் புண்ணிய பூமிக்கு என் தலை வணங்குகிறேன்.
இந்த மண்தான் பாரதம் என்ற எண்ணத்திற்கு உரமிட்டு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாய் அடையாளப்படுத்தி அதன் அமைவு நோக்கத்தில் வழிகாட்டியது. இந்த மண்ணின் சான்றோர் கூட்டமான தெய்வீகப் புலவர்கள், புனிதர்களும் சித்தர்களுமான திருவள்ளுவர், திருமூலர், சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்களும், மேலும் பல்லவர்கள், பாண்டியர்கள், மகத்தான சோழர்கள் போன்ற அரசர்களும், ஆன்மீகப் பெரியோரும், சமூக சீர்திருத்தவாதிகளுமான ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியார், வள்ளலார், ஐயா வைகுந்தர், சுவாமி சகஜானந்தர் போன்றோரும், கர்நாடக இசை மும்மூர்த்திகளான தியாகராஜர், முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர், ஷியாமா சாஸ்திரியும், மாபெரும் சுதந்திர போராட்ட தியாகியான வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை போன்றோரும், மகத்தான புரட்சிக் கவியான சுப்பிரமணிய பாரதி போன்றோரெல்லாம் மிக மேன்மைமிக்க ஆன்மீக, இலக்கிய, கலாச்சார மற்றும் நாகரிகத்தின் மரபினை நமது பெருஞ்சொத்தாக விட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள். இது ஒவ்வொரு இந்தியரின் இதயத்தையும் பெருமிதத்தால் விம்மச் செய்கிறது. நமது தேசத்தின் ஆன்மா காலனி ஆதிக்க ஆட்சியாளர்களால் கருணையே இல்லாமல் காலில் போட்டு மிதிக்கப்பட்டபோது இதே புண்ணிய பூமியான தமிழ் பூமிதான் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு தேசிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது. பாரதத்தின் ஆன்மீக, கலாச்சார மற்றும் நாகரிகத்தின் மேன்மை மிக்க மரபு குறித்த ஞானத்தை 1893ஆம் ஆண்டு சிகாகோவிலே உலகிற்கு அளிக்க அவருக்குள் விழிப்பையும் உத்வேகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. இந்த அறைகூவல்தான் நமது மக்களிடம் விழிப்பினை ஏற்படுத்தியதோடு விடுதலையை நோக்கிய நமது தேசிய சுதந்திர இயக்கத்திற்கு ஆற்றல் கூட்டியது. நண்பர்களே, தமிழின் ஆன்மீக, கலாச்சார மற்றும் மொழி பாரம்பரியம்தான் நமது தேசத்தின் பெருமிதம். நாம் பெருமைப்பட உலகத்தாரோடு இவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறோம். மலேசியாவின் மலாயா பல்கலைக்கழகம், அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் திருவள்ளுவர் இருக்கைகள், இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் திருவள்ளுவர் மையங்கள், பிரான்சின் செர்ஜியில் திருவள்ளுவர் உருவச்சிலை, ஃபிஜியின் பள்ளிகளில் தமிழாசிரியர்கள் நியமனம் என உலகம் நெடுக தமிழின் மகோன்னதத்தை பரப்பும் வகையில் பல்வேறு நகரங்களிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் திருவள்ளுவர் மையங்களையும் இருக்கைகளையும் ஏற்படுத்துவதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். பனாரஸ் ஹிந்து பல்கலைக்கழகத்தில் சுப்பிரமணிய பாரதி இருக்கையும், குவஹாத்தி பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பட்டயப் படிப்பு போன்ற நடவடிக்கைகளும் தமிழின் புகழினை நாடெங்கிலும் பரப்பி வருகின்றன. பிரிட்டிஷாரிடமிருந்து அதிகார மாற்றத்தின் கலாச்சார சின்னமாக விளங்கிய இந்த மண்ணின் புனிதமான செங்கோல் பாரதத்தின் புதிய நாடாளுமன்றத்தில் முழு கண்ணியத்தோடும் கௌரவத்தோடும் நிறுவப்பட்ட வேளையில் நாடு முழுவதும் மகிழ்ச்சியையும் பெருமிதத்தையும் உணர்ந்தது. கடந்த 3 ஆண்டுகளின் வருடாந்தர விழாவான காசி தமிழ்ச் சங்கமம் பாரதத்தின் ஆன்மீக புவியீர்ப்பு மையமான காசியோடு தமிழ் மக்களுக்கு இருந்து வரும் பல்லாயிரம் ஆண்டுக்கால பழமை வாய்ந்த கலாச்சார தொடர்பிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. நண்பர்களே, இது பாரத தேசத்தின் பொற்காலம். இது அதன் மறுமலர்ச்சி யுகம். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பலவீனமான 5 பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக விளங்கிய நாம் இன்று உலகின் 5வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக ஆகியிருப்பதோடு விரைவில் உலகின் 3வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகவும் ஆக இருக்கிறோம். உலகின் மிக வேகமாக வளரும் பொருளாதாரமாக நாம் இருக்கிறோம். நெடுநாட்கள் புரையோடிப்போன ஏமாற்றம், மனமுறிவு, அவநம்பிக்கை போன்ற உணர்வுகளை விட்டொழித்து அற்புதமான படைப்புத்திறன், நூதனங்கள் ஏற்றல், துணிவாண்மை ஆகியவற்றால் நாம் உலகை பிரகாசப்படுத்தி வருகிறோம். நமது நாட்டின் 25 கோடிக்கும் மேற்பட்ட நமது மக்கள் ஏழ்மையிலிருந்து 10 ஆண்டுகள் என்ற சாதனை காலத்தில் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இன்று நமது இளைஞர்கள், பெண்கள், விவசாயிகள் ஆகியோர் தன்னம்பிக்கையோடும் வினைத்திட்பத்தோடும் செயல்படுகிறார்கள். மனித துணிவு, விண்வெளி, இணையவெளி, ஆழ்கடல் ஆய்வு, துளிமம் மற்றும் மீனுண் தொழில்நுட்பங்கள், நீடித்த தொழில்நுட்பங்கள், எண்ணியல் பொது கட்டமைப்பு, பொதுநல திட்டங்களின் செயலாக்கம், பிணக்குத் தீர்வு, அமைதி போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் பாரதத்தின் இருப்பு முழக்கமிடுகிறது. உலகின் தயாரிப்புத்துறை மையமாக பாரதம் வேகமாக உருவெடுத்து வருகிறது. அந்நிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்பினை பாரதத்திற்கு இடம் மாற்றி வருகின்றன. உலகத்தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்புகளான சாலைகள், துறைமுகங்கள், விமான நிலையங்கள் போன்றவற்றை நாம் கட்டமைத்து வருகிறோம். ஆய்வுகள், புதுமைகள் இயற்றலில்
நாம் மகத்தான வீச்சை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். பாதுகாப்பு தளவாடத் துறையில் நாம் தற்சார்பை நோக்கி முன்னேறி வருகிறோம். உலகின் மிகப்பெரிய ஸ்டார்ட் அப் சூழல் அமைப்புகளில் ஒன்றாக நாம் விளங்கி வருகிறோம். ஒவ்வொரு முக்கியமான துறையிலும் நமது தேசிய குறிக்கோளான தற்சார்பை எட்டுதல் என்பதை நோக்கி நாம் தன்னம்பிக்கையோடு உழைத்து வருகிறோம். நண்பர்களே, மனிதர்களை மையப்படுத்தி சமச்சீரான அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியின் நமது மாதிரியானது பிராந்திய மற்றும் உட்பிராந்திய வளர்ச்சி இடைவெளிகளை இட்டு நிரப்பி வருகிறது. நெடுங்காலம் விடுபட்டு போன நமது முன்னேறும் பேரவா கொண்ட மாவட்டங்கள் முன்னேறிய மாவட்டங்களுக்கு இணையாக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. சமச்சீர் வளர்ச்சியை மேலும் பரவலாக்க முன்னேறும் பேரவா கொண்ட வட்டாரங்களுக்கும் பஞ்சாயத்துக்களுக்கும் இந்த மாதிரி நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொலைவான ஊரகப் பகுதிகளில் வசிக்கின்ற வாய்ப்புகள் குறைவான நமது சகோதர சகோதரிகளுக்கும் சமச்சீர் நிலையையும் கண்ணியத்தையும் இது கொண்டு சேர்க்கிறது. போட்டித்தன்மை வாய்ந்த நமது வாக்கு அரசியலிலிருந்து பெரும்பாலும் விடுபட்டு போகும் மிகச்சிறிய சமூகங்களையும் நமது அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி மாதிரி அரவணைக்கிறது. நாடெங்கிலும் சிதறிக் கிடக்கும் குறிப்பாக பலவீனமான பழங்குடி குழுக்களைச் சேர்ந்த நமது சகோதர சகோதரிகள் வளர்ச்சியின் ஆதாயங்களை பெற முடியாமல் இதுவரை இருந்தார்கள் என்பது கவலை அளிக்கும் விஷயம். நமது மாநிலத்திலும் கூட இப்படிப்பட்ட சுமார் 10 லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள். ஜவ்வாது மலைகள், கல்வராயன் மலைகள், நீலகிரி மலைகள் மற்றும் இதர இடங்களில் இருப்போரின் பரிதாபமான நிலையை நான் பார்த்திருக்கிறேன். இவர்களில் பல்லாயிரக்கணக்கானோரிடம் தங்கள் இருப்பை நிரூபிக்கும் எந்தவிதமான அடிப்படை ஆவணங்கள் கூட இல்லை. மற்றவர்களுக்கு இணையாக இந்த குறிப்பிட்ட பலவீனமான பழங்குடியின மக்களை உயர்த்தி அவர்களின் கண்ணியத்தை மீட்டெடுத்து அவர்களின் அவல நிலையிலிருந்து மீட்கும் பணியை முதன்மையானதாக ஆக்கும் வகையில் போதுமான நிதி ஆதாரங்களை ஒதுக்கி பிரதம மந்திரி ஜன் மன் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். நண்பர்களே, நமது மக்களின் தொழில் முனைவு காரணமாக நமது மாநிலம் சிறு குறு நுண் தொழில்கள் துறையில் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. ஜவுளி, தோல், வாகனங்கள், பொறியியல் பாகங்கள், மருந்தியல் துறைகளில் நமது மாநிலம் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. விவசாயத் துறையில் நவீன அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப நமது விவசாயிகள் விரைவாக தங்களை தகவமைத்துக் கொண்டார்கள். விவசாயத் துறையில் இணைந்து தங்களுடைய நூதனமான எண்ணங்கள், தொழில் முனைவு காரணமாக அதில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் நமது இளைஞர்களுக்கு நான் என் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். சிறுதானிய வேளாண்மை, இயற்கை விவசாயம் ஆகியவற்றில் அதிக எண்ணிக்கையில் விவசாயிகள் ஈடுபடத் தொடங்கியிருப்பதும் அவர்கள் வேதியியல் உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லியை தவிர்த்து வருவதும் எனக்கு உவகையை அளிக்கிறது. நண்பர்களே, குறிப்பாக ஊரகப் பகுதி மற்றும் புறநகர் பின்புலத்திலிருந்து வரும் நமது தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் மிகுந்த வினைத்திட்பத்தோடு இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டின் சுமார் 1.5 லட்சம் கோடி முத்ரா கடன் பயனாளிகளில் கிட்டத்தட்ட பாதி எண்ணிக்கையினர் பெண்கள்தாம். ஊரக மாவட்டங்களுக்கு நான் சென்றிருந்த சில வேளைகளில் அவர்களில் ஒரு சிலரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அவர்களுடைய உற்சாகம், துணிவாண்மை, நூதனங்களை உருவாக்கும் மனம் ஆகியவற்றால் நான் பெரிதும் கவரப்பட்டிருக்கிறேன். ஊரகப் பகுதி மற்றும் புறநகர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த வினைத்திட்பம் உடைய நமது தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் நமது தேசத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் மாற்றம் ஏற்படுத்தி வரும் அமைதியான புரட்சியாளர்கள் என்பதை ஆணித்தரமாக உரைக்கும் நம்பிக்கையை இவர்கள் எனக்கு அளிக்கிறார்கள். தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் தங்களுடைய வியக்கத்தக்க செயல்பாடுகள் வாயிலாக நமது மாநிலத்திற்கும் தேசத்திற்கும் பெருமை சேர்த்த நமது விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் வீராங்கனைகளுக்கும் நான் என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் குழுவாகவும் இணைந்து மாற்றுத்திறனாளிகள், மனநலம் குன்றியவர்கள், ஏழைகள், ஆதரவற்றோர்கள் போன்றோருக்கு மிகத் தேவையான கவனிப்பும் ஆதரவும் அளித்து வரும் கணக்கே இல்லாத போற்றப்படாத நாயகர்களுக்கு நான் என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நண்பர்களே, 2047ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த தற்சார்புடையதாக நமது நாட்டை ஆக்குவோம் என்ற மனமார்ந்த உறுதிமொழியை நாம் ஏற்றிருக்கிறோம். இதுவே நமது முன்னோர்களின் கனவாக இருந்தது. தங்கள் உயிராலும் உதிரத்தாலும் அந்நிய ஆட்சியிலிருந்து நமக்கு சுதந்திரம் பெற்றுத்தந்த
எண்ணற்ற உயிர் தியாகிகளின் கனவாகவும் இருந்தது. இதுவே வ.உ. சிதம்பரனார் மகாகவி பாரதியின் கனவாகவும் இருந்தது. இந்த தேசிய குறிக்கோளில் எந்த சமரசமும் கிடையாது. இதை நிறைவேற்றிக் காட்டுவது நம் அனைவரின் கடப்பாடாகும். இந்த தேசிய குறிக்கோளில் நமது மாநிலமான தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு பெரிய பங்களிப்பு இருக்கிறது. இதன் வளமான திறமைகள் திறன்களை காணும்போது இதனால் நமது தேசத்தின் வளர்ச்சியின் இயந்திரமாக இருக்க முடியும். இப்படி செய்ய வேண்டுமென்றால் நமது மாநிலம் அதன் உச்சபட்ச திறமைக்கேற்ப மேம்பட வேண்டும். ஆனால் இது நடப்பது போல தெரியவில்லை. முக்கியமான குறியீடுகளின் நிலை கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக நமது மாநிலம் சரிவுப் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இளைஞர்கள்தாம் நமது மிக மதிப்பு வாய்ந்த சொத்துக்கள். இவர்கள்தாம் நமது எதிர்காலம். தமிழ்நாடு வளர வேண்டுமென்று சொன்னால் மிகச் சிறப்பான கல்வியும் திறன்களும் நமது இளைஞர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். மொத்த சேர்க்கை விகிதத்தில் தமிழ்நாடு முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருப்பது மிகுந்த நிறைவை அளிக்கிறது. ஆனால் குறிப்பாக பள்ளிகளில் மாணவர்களின் கற்றல் வெளிப்பாடு என்று காணும்போது இது கடைத்தட்டில் இருக்கும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. நமது அரசு பள்ளிகளில் இருக்கும் கற்றல் நிலை தொடர்பாக கடந்த சில ஆண்டுகளின் கல்வி அறிக்கைகளின் வருடாந்தர நிலை மிகவும் கவலையளிக்கும் ஓர் உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. நமது அரசு பள்ளிகளில் இருக்கும் சுமார் 75% மாணவர்களால் 2ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகங்களை கூட சரிவர படிக்க இயலவில்லை என்பதோடு 11 முதல் 99 வரையிலான 2 இலக்க எண்களை கூட அவர்களால் அடையாளம் காண முடிவதில்லை. 2 இலக்க கூட்டல் கழித்தல்களை கூட அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை. அரசு பள்ளிகளில் பெரும்பாலும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய ஏழைகள் படிப்பதால் அரசு பள்ளிகளில் கற்றலில் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த செங்குத்தான சரிவு ஏழைகளின் எதிர்காலத்தை மேலும் ஆபத்துக்கு உள்ளாக்குவதோடு நீண்டகால சமூக மற்றும் பொருளாதார அநீதி அவர்களுக்கு இழைக்கப்படுவதை இது மேலும் அதிகப்படுத்தும். நண்பர்களே, உயர்கல்வியை பொறுத்தமட்டிலும் கூட நிலைமை சிறப்பாக இல்லை. நமது 20 மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் சுமார் 25 லட்சம் மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பெரும்பாலான பல்கலைக்கழகங்களில் நிதி பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. அவை மோசமான நிதி நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன. ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியத்தை கூட அவற்றால் அளிக்க முடியவில்லை. கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே மாநில அரசிடமிருந்து அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய நிதி பங்கீடு கிடைக்கப் பெறவில்லை. இதன் விளைவாக பல பல்கலைக்கழகங்கள் 50%த்திற்கும் குறைவான ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையோடு செயல்பட்டு வருகின்றன. ஆசிரியர்கள் சேர்க்கைக்கு தேவையான நிதி பல்கலைக்கழகங்களிடம் இல்லை. நமது தேசத்தின் பெருமிதமாக விளங்கிய மதராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் 66% ஆசிரியர் பதவிகள் நிரப்பப்படாமல் இருக்கின்றன. அரசாங்க நிதி தொடர்ந்து கிடைக்காத காரணத்தால் சில பல்கலைக்கழகங்கள் தங்களுடைய வருமான வரி அறிக்கைகளில் தங்களை மாநில அரசு சாரா பல்கலைக்கழகங்களாக அறிவித்து கொண்டிருக்கின்றன. 10 பல்கலைக்கழகங்கள் பல ஆண்டுகளாகவே பதிவாளர்களும் தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர்களும் இல்லாமல் இருக்கின்றன. அவை தற்காலிக அடிப்படையில் இயங்கி வருகின்றன. பல்கலைக்கழகங்களின் தன்னாட்சி முறை எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது என்றால் அவற்றை பல்கலைக்கழக மாமன்றக் குழு அல்ல, மாநில தலைமைச் செயலகமே அவற்றை நிர்வாகம் செய்கின்றன. பல்கலைக்கழக கல்விக்குழுவின் ஆளுமையின் கீழ் சட்டபூர்வமான வகையிலே வரக்கூடிய பாடத்திட்டத்தை அமைக்கும் குழு விஷயத்தில் மாநில அரசின் உயர்கல்விக் குழு தயாரித்தளிக்கும் தரம் தாழ்ந்த பாடத்திட்டத்தையே பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கின்றன. நேர்மையான அப்பழுக்கற்ற பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் பொய்யான புனையப்பட்ட வழக்குகளில் சிக்க வைக்கப்பட்டு காவல்துறையின் அவமானகரமான உளைச்சலுக்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறார்கள். துணைவேந்தர்கள் இல்லாமை பல்கலைக்கழகத்தை அரசாங்கத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வருகிறது. ஏனென்றால் உயர்கல்வித்துறையின் செயலர் அப்போது நடைமுறையில் துணைவேந்தராகிறார். ஏற்க முடியாத அற்பமான காரணங்களுக்காக துணைவேந்தர்கள் நியமனத்தை நடக்க இயலாமல் செய்வதென்பது பின்வாயில் வழியே பல்கலைக்கழகத்தின் தன்னாட்சி அதிகாரத்தை சிதைக்கும் தவறான வழியாகும். இதனால் நிகர விளைவு கல்வித்தரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் செங்குத்து வீழ்ச்சி. இத்தகைய வீழ்ச்சி காரணமாக மேலும் மேலும் பல பட்டதாரிகளுக்கு வேலை கிடைக்காமை, ஏனென்றால் அவர்களில் பெரும்பாலானோர்
பணி அமர்த்த முடியா நிலையில் உள்ளார்கள். ஆய்வுகளின் பொதுவான தரநிலைகள் மிகத் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாக்கும் 6000த்திற்கும் மேற்பட்ட முனைவர்களில் 5% பேரால் கூட தேசிய தகுதித் தேர்வு NET அல்லது இளநிலை ஆய்வு மாணவர் நிலை JRFக்கான குறைந்தபட்ச ஆய்வு தரத்திற்கு தேர்ச்சி பெற முடியவில்லை. பல மில்லியன் மாணவர்களின் எதிர்காலம் அபாயத்தில் இருக்கிறது. நண்பர்களே, கல்வி நிறுவன வளாகங்களைச் சுற்றி நிலவும் சட்டவிரோதமான போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தல் தீவிரமான கவலையை அளிக்கிறது. சர்வதேச போதைப்பொருள் கூட்டமைப்புகளோடு தொடர்புடைய சக்தி வாய்ந்த போதைப்பொருள் கும்பல்கள் நமது மாநிலத்தில் இயங்கி வருவதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இளைஞர்களுக்கு போதைப்பொருள் விற்கும்போது அடிமட்டத்தில் இந்த குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் சில வேளைகளில் அமலாக்கப் பிரிவுகளால் பிடிக்கப்பட்டாலும் போதைப்பொருள் கூட்டமைப்புகளை இயக்கி வரும் பெரும் புள்ளிகள் தொடப்படுவதில்லை. போதைப்பொருள் கூட்டமைப்புகளின் முக்கிய புள்ளிகள் கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் பெருகி வரும் போதைப்பொருள் அபாயம் நமது எதிர்கால சந்ததிகளை அழித்துவிடும். நண்பர்களே, நமது தாழ்த்தப்பட்ட சகோதர சகோதரிகளுக்கு எதிரான மனிதாபிமானமே இல்லாமல் இழைக்கப்படும் சமூக பாகுபாடுகள் பற்றிய செய்திகளை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் படிக்கும்போது நமது இதயம் குன்றி தலை அவமானத்தால் தாழ்ந்து போகிறது. தங்கள் காலணிகளை அணிந்து கொண்டு கிராமத் தெருக்களில் நடக்க அவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. பொது இடங்களில் அவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. இந்த பாகுபாட்டிற்கு எதிராக அவர்களில் யாரேனும் தட்டி கேட்டால் அவர்கள் கொடூரமாக தாக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மீது சிறுநீர் கழிக்கப்படுகிறது. சில வேளைகளில் அவர்கள் கொலையும் செய்யப்படுகிறார்கள். பள்ளி வகுப்பறைகளில் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் தனிப்படுத்தப்படுகிறார்கள். தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர் யாரேனும் கல்வியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டால் அவர் தாக்கப்படுகிறார். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்பதோடு அதிகாரபூர்வமான கூட்டங்களில் அவர் நாற்காலியில் அமரக்கூட அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் தாக்குதல்கள் தமிழ்நாட்டில் சீராக அதிகரித்து வருகின்றன. ஒருபுறம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து வரும் வேளையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி மறுக்கவும் படுகிறது. தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் குற்றத்தீர்ப்பு தேசிய சராசரியில் பாதியளவே இருக்கிறது. 2023 மற்றும் 2024 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய கள்ளச்சாராய பெருந்துயர்கள் மாநிலத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. சுமார் 100 மனிதர்கள் இறந்தார்கள். பல 100 குடும்பங்கள் கள்ளச்சாராயத்தால் நிலை குலைந்து போயின. ஏழை மக்களின் மரணத்திலும் அழிவிலும் லாபம் அடையும் கள்ளச்சாராயத்தின் பெருமுதலைகள் சுதந்திரமாக இருக்கும் அதே வேளையில் கீழ்மட்டத்தில் இருக்கும் கையாட்கள் சிலர் மட்டுமே கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். தங்களுடைய வாழ்க்கையையே சமூக நீதியை நிலைநிறுத்த அர்ப்பணித்த ரெட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள், MC ராஜா அவர்களைப் போன்ற தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தின் மாபெரும் தலைவர்கள் பற்றி பெருமிதம் கொள்ளும் மாநிலத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் மீது இத்தகைய கொடுமைகள் நடக்கின்றன. நண்பர்களே, சில ஆண்டுகள் முன்பு வரை தனியார் முதலீட்டாளர்களால் மிகவும் விரும்பப்பட்ட மாநிலமாக நமது மாநிலம் இருந்தது. ஆனால் இன்று முதலீட்டாளர்கள் தமிழ்நாட்டை விடுத்து மற்ற மாநிலங்களுக்குச் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். 2021-22 நிதியாண்டில் மாநிலங்களிலேயே அந்நிய நேரடி முதலீட்டை அதிக அளவில் ஈர்த்த 4வது மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருந்ததோடு $3 பில்லியன் அளவு முதலீட்டை பெற்றது. 2023-24 ஆண்டில் நமது மாநிலம் 6வது நிலைக்கு வீழ்ச்சி கண்டதோடு $2.4 பில்லியன் அளவே முதலீட்டை பெற்றது. அதே வேளையில் கர்நாடகம் $6.5 பில்லியன் அளவும், குஜராத் $7.3 பில்லியன் அளவும், மகாராஷ்டிரம் $15 பில்லியன் அளவும் முதலீடுகளை ஈர்த்தன. தெலங்கானாவும் ஹரியானாவும் ஒரு காலத்தில் நமக்கு அடுத்த நிலையில் இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போது அவர்கள் நம்மை பின்னுக்கு தள்ளி முன்னேறிவிட்டார்கள். குறைந்து வரும் தனியார் முதலீடுகள் தொழில்கள் மற்றும் சேவைத் துறைகளின் வேகத்தை குறைத்திருக்கிறது. இது மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்திற்கும் வேலை வாய்ப்பிற்கும் பாதகமான விளைவுகளை உண்டாக்கும். முதலீட்டாளர்களை அச்சுறுத்தும் காரணங்களை நாம் அகற்றியாக வேண்டும். நண்பர்களே, ஒரு சமூகத்தில் நடக்கும் தற்கொலைகள்தாம்
அதன் சமூக மற்றும் பொருளாதார துயரின் அளவுகோல். நாட்டிலேயே மிக அதிக தற்கொலை வீதமுடைய மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது. 1,00,000 ஜனத்தொகைக்கு சராசரி 12 தற்கொலைகள் என்பது தேசிய சராசரி. நமது மாநிலமான தமிழ்நாட்டிலோ 1,00,000 ஜனத்தொகைக்கு 26க்கும் மேற்பட்ட தற்கொலைகள் என்ற நிலை இருக்கிறது. இது தேசிய சராசரியை விட 2 மடங்கிற்கும் அதிகமானது. நமது மாநிலத்தில் சுமார் 20,000 பேர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். தமிழ்நாடுதான் இந்தியாவின் தற்கொலை தலைநகரம் என்கிறார்கள் தரவு ஆய்வாளர்கள். பாதிக்கப்படுபவர்களில் பெரும்பாலானோர் இளைஞர்கள், ஏழைகள். தீவிரமான சமூக மற்றும் பொருளாதார துயர் நிறைந்த சூழல் வளர்ச்சிக்கும் நீதிக்கும் எதிரானது. இதில் விரிவான உடனடி இடையீடு தேவைப்படுகிறது. நண்பர்களே, தேசிய புலனாய்வு முகமை NIA எனும் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் மத்திய முகமை நமது மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் தீவிரவாத வலை அமைப்புகளின் அலகுகளையும் இரகசியமாகச் செயல்படும் தீவிரவாதிகளையும் அவ்வப்போது கண்டுபிடித்து செயலிழக்கச் செய்து வருகிறது. இவற்றில் சில தீவிரவாத அலகுகள் ஆப்கானிஸ்தான், மத்திய கிழக்கு மற்றும் மேற்காசிய நாடுகளில் இயங்கி வரும் சர்வதேச தீவிரவாத வலை அமைப்புகளோடு தொடர்பு கொண்டவை. தேசிய பாதுகாப்பு பற்றிய மிக தீவிரமான கவலையை அளிக்கும் விஷயம் இது. இது நமது சமூக நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைத்து நமது பொருளாதாரத்தை கடுமையாக தகர்க்கக்கூடிய திறன் கொண்டது. மக்கள் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும். அமலாக்க முகமைகள் தீவிரத்தோடு அவர்களை களையெடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். நண்பர்களே, 2047 வளர்ச்சியடைந்த பாரதமாக ஆகும் பாதையில் நமது தேசம் தன்னம்பிக்கையோடு பயணிக்கும் வேளையிலே உள்நாட்டிலும் சரி, அயல் நாடுகளிலும் சரி, சில சுயநலமிகளும் எதிரி சக்திகளும் நமது முன்னேற்றத்தின் வேகத்தை குலைக்க முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். இனம், சமயம், மொழி, சாதிகளின் பெயரால் நமது சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்தி அதை சிதைக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். தவறான எதிர்மறை கூற்றுகள் வாயிலாக நமது மக்களின் நெஞ்சுரத்தை பலவீனப்படுத்த முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். நமது அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் மீதும் அரசியல் சட்டபூர்வமாக நிறுவப்பட்ட அமைப்புகளின் மீதும் நமது மக்களுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கையை சீர்குலைக்கும் வகையில் பொய்யான கருத்துரைகளை பரப்பி வருகிறார்கள். இத்தகைய தேசவிரோத கூறுகளுக்கு எதிராக விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரிடமும் நான் வலியுறுத்துகிறேன். நண்பர்களே, பாரதத்தின் அரசியல் சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு 75 ஆண்டுகள் ஆன வேளையை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இது ஓராண்டுக்கால கொண்டாட்டம். இதில் அனைவரும் சுறுசுறுப்போடு பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். நமது கனவுகள், நமது ஆதர்சங்கள், நமது இலக்குகள் அனைத்துமே நமது அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் இருக்கின்றன. நமது உரிமைகளும் கடமைகளும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் இருக்கின்றன. நாம் சென்று சேருமிடமும் திசைகளும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் அனைத்திலும் மிக புனிதமான புத்தகமாகும் இது. இது இந்திய மக்களாகிய நம் அனைவருக்கும் சொந்தம். இதை நாம் மீட்டெடுப்போம். உற்சாகத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் நாம் கொண்டாடுவோம். மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் நான் எனது சிறப்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். வாழ்க தமிழ், வாழ்க பாரத அன்னை. நன்றி.